विकास के कामां नूं लैके जिथे पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, उत्थे ही बरसात के मौसम ने विकास के कामां दीआं मूँह बोलदियां तस्वीरां सामने लिया दित्तियां हन। विकास के नाम ते बणीआं सड़कां दीआं मूँह बोलदियां तस्वीरां पंजाब टीवी प्राइम के कैमरे दे विच कैद हो गईआं। वैसे तो पूरे बलाचौर हलके दे विच इस तरह दीआं टुੱਟੀਆਂ सड़कां आम वेखीआं जा सकदियां हन, पर पिंड आलोवाल तो बकापुर नूं जाण वाली लिंक सड़क काफ़ी लंबे समय तो टुੱਟੀ होण करके स्कूली बच्चों ते राहगीरां नूं काफ़ी परेशानी झेलनी पै रही है। पिंड के सरपंच तिलकराज सूद ने दस्सिया कि अप्रैल महीने उन्हां दे पिंड दे विच हलका विधायक चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर ने विकास कार्यां दे उद्घाटन करन समय कहा सी कि यह सड़क पहले आधार ते बनाई जाएगी, पर हुण भी 4 महीने बीत जाण मगरों किसी ने भी इस सड़क की सार नहीं लई। स्थानिक वसनीकां ने विकास के नाम ते सरकार उत्ते तंज कसदे हुए कहा कि इस वेले सड़क दे विच पानी भरिया होया है, इस दे विच मच्छियां पालियां जा सकदियां हन। इस तरह पिंड बकापुर के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल नूं जाण वाली सड़क उत्ते भावें पत्थर पा के छड्ड दित्ता सी, पर मींह पैण दे नाल सारा पत्थर बाहर आ गया है। ते इन्ना ही नहीं, स्कूल नूं आउंदिआं ही मास्टर ते बच्चों का सड़क उत्ते लगे गोहे दे ढेर स्वागत करते हैं ते स्वच्छ भारत अभियान नूं ठेंगा विखा रहे हैं। इसलिए स्कूल स्टाफ ने मंग भी की है कि इस सड़क उत्ते लुक पाई जाए ते गोहे ते गंदगी के ढेरों नूं पहले आधार ते उठाया जाए। उत्थे ही कांग्रेस के सीनियर आगू रछपाल सिंह मंडेर ने भी इलाके दी सड़कों की खस्ता हालत लई हलका विधायक चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर तो मांग की है कि बरसात तो बाद जल्दी तो जल्दी इन्हां सड़कों की हालत सुधारी जाए। उधर जदों मंडी बोर्ड के जेई जगजीत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क का टेंडर अगले महीने लग जाना है तो जल्द ही सड़क बना दी जाएगी। जिक्रयोग है कि ब्लाक सड़ोआ दी सड़कों के आले दुआले जिमीदारां वालों मिट्टी दी उच्चियां उच्चियां बट्टां भी लाइयां हुई हैं, जिस करके सड़कों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस संबंधी महकमे नूं भी इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है। बलाचौर तो पंजाब टीवी लई हरमेल सूंगड़ा की रिपोर्ट। अज असीं खड़े पिंड आलोवाल विखे, जिहड़ी कि ये सड़क बकापुर नूं जांदी आ और बकापुर नूं बल्कि सारे जिले नूं जोड़दी सड़क ये सड़क का इन्ना माड़ा हाल आ। पढ़न वाले बच्चे दूसरे पिंड दे घूम के जाते हैं तो चौथे महीने दे विच MLA चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर ते मंडी बोर्ड के मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरजीत जालड़ी हुणी इस पिंड में आए सन। उन्होंने पिंड के सरपंच नूं विश्वास दिवाया कि 4 महीने के अंदर अंदर ये सड़क जी बनाई जाएगी। 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी हुण बरसात पैण चालू हो गई है और पानी इन्ना खड़ा कि तुसीं इत्थे मच्छियां पाल सकते हैं और सरकार के उपर सवालिया चिन्ह लगता है कि साबका ब्लाक कांग्रेस कमेटी के प्रधान तिलकराज के पिंड की इन्नी माड़ी हालत है, लोग भी लंघण वाले भी इन्हां वल उंगली चुक रहे हैं कि तुसीं सरकार में हो के भी तुहाडा जिहड़ा विकास नहीं हो रहा है। इस पिंड की सड़क नूं जल्दी तो जल्दी बनाया जाए तां जो आने वाले समय दे विच कोई दिक्कत ना आवे। देखते रहना पंजाब टीवी तो हरमेल सूंगड़े की रिपोर्ट। स्कूल नूं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल नूं जिहड़ा थोड़ा जिहा टोटा सड़क दा सरकार ने बड़ा वधिया पत्थर पवाता है इहदे ते, लेकिन हुण बरसात करके जिहड़ा पत्थर है ये निकलना शुरू हो गया तो असी जिद्दां पिंड दा इत्थे सहयोग बहुत है, स्कूल लई इलाके का बड़ा सहयोग है, बड़ा वधिया बच्चे स्कूल आउण लग पे, पर हुण जिहड़ा पत्थर निकलण लग पिया जिहड़ा इहदे ते प्री मिक्स पाउण दी लोड़ है। तो असी तां जिहड़ा पिंड दी पंचायत नूं भी सरकार नूं ये बेनती करदे हां कि इहदे ते जिहड़ा प्री मिक्स पाता जाए तां कि जिहड़ा बच्चे जिहड़े लंघण लई दे विच परेशानी ना को आवे, स्कूल की जिहड़ी दिख वधिया बन जाए। जिद्दां जिहड़ा एंट्री पॉइंट है इत्थे भी थोड़ा जिहा ध्यान दे के सरकार वालों ये जिहड़ा हैगा इहनूं पहल के आधार पर करता जाए। सरकार उदां स्कूलों लिए बड़ा कुछ कर रही है, बड़ियां ग्रांटां आईयां, बहुत स्कूल की दिख बाकी वधिया बन गई, सिर्फ यही एक कमी रह गई। ये भी असीं उम्मीद करते हैं कि सरकार साडी यह कमी जिहड़ी है बहुत जल्दी पूरी कर देगी। हाँ जी, मेरा नाम लेक्चरर अनिल कुमार राणा, मैं सीनियर सैकेंडरी स्कूल बकापुर विखे सेवा निभा रहा। मैं ये गल करनी चाहता कि पिंड बकापुर इन्ना वधिया है, सानू NRI वीरां ते पुरानी पंचायत ते नवीं पंचायत ते सरकार वालों भी बहुत सहयोग मिल रहा। ग्रांटां की कोई कमी नहीं हैगी आ, साडे सैकटरी साहब वालों मैक्सीमम ग्रांट साडे कोल आ रही ने और स्कूल का इंटरनल पार्ट तुसीं अगर देखोगे जाके तो मतलब उहदी लुक उहदी दिख इन्नी कि वधिया है कि बहुत ही अट्रैक्टिव आ, ईको फ्रेंडली आ, क्लासरूम साडे वधिया है, प्रोजैक्टर तक लग गए आ। ईवन इस बारी साडे कोल एक नवीं स्कीम भी आ गई आ अपने कमर्स की, पहला साडे कोल आर्ट्स ही हुंदे सीगे, हुण कमर्स सब्जैक्ट भी साडे कोल आ गया है, बच्चों की गिणती वध गई है। +1 दे विच ईवन 2 सैक्शन भी हो चुके हैं
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਬਕਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਲੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ 100-150 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮਿਕਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਤਿਲਕਰਾ ਸੂਦ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਸਾ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਪੁਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਸੀਗੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਈਪ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ, ਜਿਮ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਲੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿਰਫ ਬਕਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਲੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਾਸਤਾ ਆ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾੜਲੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਾਸਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਬਕਾਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਕਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਲੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਵੇਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ MLA ਰਹੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੜਕਾਂ, ਕੁਛ ਆਲੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਪੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਲੋਵਾਲ ਜਾਂਦੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਆਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਟੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈਂਦਾ ਦੀ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਰਸਾਤ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਨਤੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ 2022 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਟਕੁਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ।